салому алайкум тамошобинони азиз. барномаи навбатии сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизиони вилояти Суғд ки мавзӯи наврӯз ҳадияи маънавии тоҷикон ба тамаддуни ҷаҳонро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур устодон фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ки дар ҳақиқат дар ҳамин масъалаҳо андешаҳои созандаи худро доранд ва пайваста барои тарғиби арзишҳои милливу фарҳанги миллӣ тавассути васоити ахбори омма шабакаи иҷтимоӣ саҳми арзанд доранд, даъват намудем устодони азизро. устодони азиз бо истифода аз фурсати муносиб барои иштирок ва шумо изҳори миннатдорӣ баён мекунем. дар ҳақиқатан баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, ана ҳамин давлати соҳиби истиқлол барои мо имкон дод ки тамоми анъанаҳои миллии худро аз ҷумла наврӯзро ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда бошем ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин баромади суханронии худ қайд карданд ки барои ҷаҳонӣ гардидани наврӯз хеле заҳматҳои зиёд сарф шудааст, хеле талошҳои зиёд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат сарф шудааст ва боиси хушнудӣ ва ифтихори миллии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад ки имрӯз наврӯз ҷаҳонӣ аст ва имрӯз мо тавассути васоити ахбори омма дида истодем ки ҳатто роҳбарони созмонҳои байналмилал, роҳбарони давлатҳо наврӯзи байналмилалро ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ва шаҳрвандони худ табрик карда истоданд ва дар ҳақиқат аз шунидани ҳамин гуна андешаҳо ва даврзадани чунин масъала дар фазои иттилоотии ҷаҳонӣ барои мо тоҷикон як моеъи ифтихор аст. ва устод сараввал мехостем мухтасар дар бораи таърихи ана ҳамин пайдоиши ҷашни байналмилалии наврӯз андешаи худро баён дошта бошед. марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан вақте сухан дар бораи наврӯз меравад ва аз номи ин вожа ки бисёр як номи ифодакунандаи рӯшанӣ, нав, яъне рӯзи нав аст ва аз он осоре ки дар қадим боқӣ монда ва ҳатто дар тамоми забонҳои қадими форсӣ масалан мисли паҳлавӣ, мисли суғдӣ, мисли масалан порти дигар ҳамин як ифодакунандаи мафҳуми рӯзи нав аст. яъне масалан дар забони суғдиёни қадим мегӯянд навсард, яъне ҳамон рӯзи нав ё масалан нӯчрӯз ё наврӯз. ва бисёр ҷолиб аст ки то солҳои наздик масалан вақте пажӯҳишҳое ҳам анҷом ёфтанд ҳатто дар кишварҳои аврупо ва дар масалан кишварҳои осиёи умуман пажӯҳишгарон бештар масалан бо ҷанбаҳои динӣ доштани он ишорат мекарданд. аммо ахиран таҳқиқот ва пажӯҳишҳои бисёр арзишманд махсусан соли 2019 бо баргузории як ҳамоиши бо нуфузи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе бо номи пажӯҳиши тамаддуни бостон аз оғоз то имрӯз бори аввал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман дар ин ҳамоиш дар ҳузури донишмандони кишварҳои мухталифи дунё эълон доштанд ки наврӯз таърихи 6000 сола дорад. яъне ин нукта бисёр муҳим ва қобили таваҷҷӯҳ аст ва албатта бо такя бар манобеи қадим аст. масалан яке аз сарчашмаҳои қадимтарине ки дар бораи наврӯз унҷо зикри маълумот рафта ин китоби ат-тафҳими Абурайҳони Берунӣ аст ва унҷо мегӯяд ки наврӯз яъне рӯзи нав аст, рӯзи аввали фарвардин аст ва пешонии сол аст. ва агар масалан ин нуктаро бештар дар ин сарчашма пайгирӣ кунем ва маълум мешавад ки унҷо мегӯяд ки ҳатто наврӯз яъне оғози вақте дар 6 рӯз масалан олам офарида шуд, рӯзе ки дунё оғоз шуд, яъне оғозид ба ҳаракат кардани фалак бар ҳаракат оғоз шуд, он рӯзи наврӯз буд. ва ин нукта аз он дарак медиҳад ки воқеан наврӯз замоне падид омад ки ҳанӯз дар сайёра дар масалан замин ҳанӯз сухан дар бораи мазҳаб, дин ё чизи дигар намерафт. яъне наврӯз дар сапедадами таърих арзи ҳастӣ кард, чун пайванд бо офарина шуд. ва аз ҳамин нигоҳ наврӯз як робитаи бисёр мустақим бо табиат дорад ва ин иртиботро мо масалан аз ду ваҷҳ, аз ду зовия метавонем собит кунем. аз назари аввал бо ҳаракати хуршед ки масалан унсури аслии табиат аст ва тамоми 4 ҷашни кӯҳан ки мо дорем, яке масалан садаву наврӯзу тиргону меҳргон, ҳамаи инҳо бо ҳаракати хуршед марбут ҳастанд. масалан мо медонем ки сада шаби ҷашни чиллагурезони офтоб ҳам мегӯянд, чун шаби ялдо шаби милоди офтоб аст ва сада чиллагурезони офтоб ва наврӯз ин айёми қиёми офтоб ки мо дар шоҳномаи Фирдавсӣ шоҳид ҳастем ки ҷамшед чун дид ки яъне хуршед бар бурҷи ҳамад расид, яъне қиём кард, он рӯзро наврӯз унвон гузоштанд. ва масалан ҳамин гуна ҷашнҳои мо ҳар яке ба ҳамин унсурҳои табиат иртибот доранд. ва дуюмин ваҷҳи пайванди наврӯз ба табиат ин ҳам
رابطه آن با عنصرهای آفرینش است. یعنی ما می‌دونیم که آفرینش از 4 عنصر عبارت است و از همون صد خودش روشن است که عنصری مربوط به آتش است، چون با کشف آتش مثلا هوشنگ یعنی جشن صد را بنیان نهاد. و اگر از نگاهی پیوند طبیعت نظر کنیم، ما در نوروز یعنی زندگی احیای طبیعت رو می‌بینیم. طبیعت یک بار در زمستان در فصل سرما می‌میرد و با حضور نوروز دوباره زنده می‌شود که البته یکی از وجوه اصلی در زمان قلمرو تمدن اسلامی استقبال یافتن نوروز هم همین است که مثلا حتی میگن از نام دانشمندان مثلا نقل می‌شود که در کتاب مثلا ابراهیم بیرونی اصول الباقی این صریحاً اشاره شده است که یعنی اشاره می‌شود که این زمان این روزی هست که خداوند میگه قوم اسکار رو میرون و دوباره زنده کنن. یعنی این منظور احیای واقعی طبیعت است و در همین رابطه مثلا هر 4 جشن ما یعنی نوروز میتونیم با سبب احیای و طبیعت مثلا با عنصر خاک مثلا پیوند داریم، چون مثلا سبزش و رویش است و البته تیرگان که معلوم است مربوط به عنصر آب است، چون جشن آبریزان هم میگن و همین گونه این جشن ها یک رابطه دارن و از همین نگاه این جشن پیش از همه باید ما بگوییم که نوروز و 4 جشن اجدادی ما هیچ رابطه با یگان مذهب و دین هم ندارن، هرچند که مثلا در قرون وسطا با سبب بعضی از پیوندها دادن مثلا صدر را با آتش یا نوروز را با تولدی مثلا شخصیت های دینی زردشتی منسوب دانستند، اما امروز همین تشبثی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان برای پیش از همه جهانی شوی و تلقین اهل تحقیق با شناخت بیشتر تاریخ نوروز باعث شد که واقعا اثبات شود که این جشن 600 ساله است. و اگر ما از نگاه حضور دیگر مثلا جریان های دینی و مذهبی ببینیم، اونها مثلا از نوروز خیلی عاقب میمونند. و از این نگاه ما وقتی به زمان کشورداری مثلا کوروش کبیر میرسیم، در تاریخ نامه هست که مثلا حتی در زمان کوروش کبیر کوروش نه با سلاح نه با اسلحه با ابزارهای جنگی با کشورهای مختلف مثلا حدود 28 کشوری که در تابعیت کوروش بودن، هیچ یکی از آنها توسط سلاح و اسلحه تابع نشدن، همش با تبلیغ آیین‌های فرهنگی نوروز مقام خاص دارد و حتی مثلا از اون روزگار اشاره‌های در مورد جهانی بودن نوروز در همون زمان تاکید شده است که این نکته در بی‌واسطه در کتاب‌های مثلا پیشوای معظم ملت نگاهی به تاریخ و تمدن اروپایی هم تاکید شده است. و از نظر دیگر میگن که یعنی همون مسئله پیوندی نوروز با طبیعت هم هنوز در همون قصر مشهور آپادانا که نوروز جهانی در زمان کوروش برگزار میشد، مثلا اولین آیینی که با حکم رسمی شروع نوروز جریان میگرفت این پرواز بخشیدنی پرنده باز بود. یعنی ببینید یعنی پرنده هم که یک عنصری طبیعت است و بسیار یک رابطه نوروز را با طبیعت تحکیم میبخشد. و از نظر دیگر این نکته مثلا روشن میشود که یعنی با تاثیر همین آیین نوروزی بعدا در ادبیات ما یک ژانر یک نمونه با نام بازنامه ها پیدا شد که بسیار مهم است. و ما وقتی به زمان سامانیان میرسیم که یک دوره احیای نوروز بود، مثلا در تاریخ بخارای نرشخی نوروز را نوروز کشاورزان میگویند، یعنی این پیش از همه به همون نوروز مخصوص مردمان سوخت ارتباط دارد. و از همین نگاه ما با تکیه بر این آثار کهن بر این نتیجه میرسیم که واقعا نوروز یک جشن احیای طبیعت، جشن سبزش و رویش و جشن نور و جشن پاکیزگی و نصرت است. و اگر از نگاه تاریخی به همون مهمترین رکن نوروز یعنی آراستن خان نوروزی نظر افکنیم، میگن در قدیم مثلا اصلش 7 چین بود، یعنی 7 چیدنی که از طبیعت از زمان یعنی انواع میوه ها و حتی مثلا از همون قدیمتر هم برویم همین یعنی خان نوروزی با همین محصول طبیعت محصول میوه های مختلف آراسته میشد و این نشانی آن است که یعنی از این زاویه هم نوروز با طبیعت پیوند دارد. و حتی در زمان مثلا ساسانیان که به حد بنا 7 سین شد که اون مثلا موجودیت واژه شراب در ترکیب این عنصرها، این البته هیچ رابطه با شراب معروف زمانی ما ندارد. و مثلا هر چیز نوشیدنی مثلا ببینید اگر از این نگاه هم همین حتی 7 چین و 7 سین و 7 شین هم ما نظر افکنیم، معلوم میشه که اینها
حتی در وجودشان واژه‌های شادی آفرین، مثلا شین حتی میگن با سبب شادی و در زمان مثلا اصطلاح عرب اگر مثلا 7 سین شد اونها مثلا در عربی مثلا واژه شادی به معنی سرور است. یعنی ببینید که همین مفهوم‌های شادی آفرین، مفهوم‌های حضور، مفهوم‌های احیا و زندگی بخش در ترکیب فرهنگ نوروز از آغاز بودن، ادامه یافتن و خوشبختانه امروز با هدایت‌های پیشوای معظم ملت این نوروز که من امسال 15 سال است که جهانی است امکانیت فراهم آورد که امروز ما بیشتر نوروز رو شناسیم و بیشتر آن رو به حکم یک جشن زندگی ساز، جشن محبت انسان ها و جشن انسانگرایانه معرفی کنیم و شاید همین عامل ها باعث شد که ترکیب انسان ساز فرهنگ نوروز باعث شد که امروز جهان رو به نوروز دارد و در بیشتر از 200 کشور دنیا از نوروز به عنوان یک جشن مهم وحدت آفرین، جشن مکالمه فرهنگ انسان ها استقبال نماییم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و البته یک چیز رو باید تاکید سازیم که اشاره بسیار خوب بود در همان دوران تاریخ هم در دوران شاهنشاهی کوروش کبیر که نوروز رو در سطح جهانی مثلا تجلیل می‌کردند و دوباره احیا گردیدن نوروز جهانی این به واسطه نعمتی همین دوران صاحب استقلال کشور می باشد. وقتی که ما با استقبال همین نوروز بین الملل رو جشن میگیریم و امروز هم در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند برای تجلیل باشکوه نوروز بین المللی بسیار کارهای نظررس انجام داده شده ایستادند و اینجا ما میگیم که نوروز در برابر یک فرهنگ و تمدن بودنش همچون علم هم هست که 6000 سال پیش ملت تاجیک الکی درباره آفتاب و گردش آفتاب و کائنات و مثلا هیچ دستگاهی تکنیکی نبود. 6000 سال پیش ملت تاجیک معلومات داشت و درباره این چیزها کارهای علمی میکرد. استاد مرحمت اندیشه شما. خب همین صبح یک واقعی خیلی عجایب در همین جستجوگری گوگل رسم‌های آرایشات نوروزی گذاشتن. ببینید که همین جستجوگر از همه رسانه‌های معروف‌ترین جستجوگری معروف‌ترین، لیکن در همه جا همین رسم‌های تبریکاتی نوروزی گذاشتن. این چی میگوید؟ جهان اعتراف کرده است، جهان از نوروز مثلا میبارد میفخرد. خب اینجا اشاره کردید درباره تاریخی مثلا اندیشه‌های کاسمگانی یا اینکه نجوم شناسی مردم ما در تخت جمشید یک بنای پیدا کرده بودند که اون بنا مکعب بود و خوب یک بلندی معینه داشت و زینه ها هم داشت. آن را نادرست همین خیلی تفسیر کرده بودند که این کعبه زردشت است. کعبه زردشت گفته بودند و در چند سال آخر عالمان محققان آن را درست آموختند، خیلی خوب آموختند و معلوم شد که این یک دستگاه استرونومی بوده است، یک رصدخانه آفتاب بوده است و در همون بالای همین بنا روزنه ها هست، تیریزه ها هست و آن را طرز ساختند که هر روز سایه نور آفتاب به یک زینه میرسد و همین زینه 30 تا است. همین 30 زینه 30 روزی یک ماه میفهماند. این وقت فهمی علاقه نبینید دوره هخامنشیان یک گاه شماری دقیق باز دستگاه های معین بود و از جمله نوروز هم اول سال هم در این گاه شماری مهم بود و ما همین روزی دقیقی فرارسیدن نوروز یا که تحویل سال یک اساس شد که در دیگر ملت ها هم همین چیز قبول کنند. مثلا یک چیزی عادی میگیریم، سال شماری 12 ساله چینی ترکی هست. خوب و در چین همین سال شماری از ماه فوریه آغاز می شود، لیکن بین ترک ها همین 12 جانور قبول کردند، لیکن آغاز مچلشان از 21 مارت از نوروز حساب می شود. یعنی گرچند که آنها فرهنگ خودشان داشتند لیکن باز مجبور شدند که ابتدای سال را مثلا از نوروز حساب کنند که این هم نشان میدهد که فرهنگ ملی تاجیکی یا اینکه ایرانی به قوم‌های دیگر تاثیر بزرگ دارد. یعنی سری سال قبول کردن. غیر از مثلا حساب‌های نجومی و دیگر چی، ما بسیار سنت‌های نوروزی به دیگر ملت‌ها هدیه کردیم، بخشیدیم. مثلا یک مثال عادیش چین، همسایه مقتدر قدرتمند ما که در زمانش سعودیان خب در شهرهای چین
با تجارت مشغول بودند و یک چند شهرها در چین داشتند. مثلا یکی از اینها شهرهای مشهور تورفان. و جشن گرفتن نوروز چطور همون نوسردی که سعودیان جشن میگرفتند، امروز همون عنصرهای جشنگیری نوروزی که سعودیان داشتند امروز چینی ها دارند. سعودیان لباس سرخ به بر میکردند در سال نو، یعنی در نوروز، و همین عادت چینی ها آمیختند. امروز در سال نوشان چینی ها لباسی سرخ هم میپوشند که این سرخ هم باز رمزهای دیگر دارد. اگر استاد همینجا اشاره کردند که زنده شدن طبیعت، همین رنگ سرخ رنگ سیاوش است. او را مثلا میکشند و پارهای خونش به لاله ها تبدیل می‌شود و باز طبیعت که زنده میشود از سر نو زنده میشود. همون رمز سیاوش است. یعنی اینمی لباس سرخ پوشیدن به بسیار مملکت‌ها ما تاثیر خوبی نوروزی رسانیدیم. مثلا تمام مخصوصی نوروزی سومالک رو امروز قریب که در همه کشورهای حوزه نوروز تیار میکنند. یا اینکه مثلا بازی‌های بگیریم، بازی‌هایی که در نوروز میشود، بوسکشی یا اینکه گشتین که علاقه، یا اینکه عموما ورزش گیریم از کودکان سر کرده، چلیک بازی، خوب لنکا بازی، سربزنی یا دیگر این ورزش است. و مثلا باز دیگر چیز است که شعر هست. نوروز روز جهانی شعر است. ببینید که شعر تاجیک عالمگیر است. رودکی بگویید در تمام مثلا دایره های جهان از رودکی یاد میکنند، یا که از فردوسی یا از سعدی یا از حافظ و بالاخره بگوییم از کمال خوجندی و احمد دانش و استاد صدرالدین عینی یاد میکنند. یا اینکه مثلا در زمان به ما نزدیک از استاد لایق شیرلی، از استاد فرزانه بسیار یاد میکنند که جهانی شدن نوروز این جهانی شدن شعری ما هم حساب کرده میکنند، چون که هم نوروز هم شعر این احساس زیبا است، زیبایی پرستی است، یک رمانتیک است، حکمت است و یک فلسفی خودش را دارد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و امروز در رسانه ها دور میزند بعد از آنکه که سفری رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران پزشکیان به جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده بود و هنگام ملاقات با صاحبکاران و فعالان پیشوای ملت تاکید کردند که به نوروز به جمهوری تاجیکستان بیایید، یک ماه در اینجا خیلی استاد گفتند ما شادی میکنیم، خرسندی میکنیم و جشن میگیریم. و امروز توسط رسانه ها میبینیم که الکی هزار نفر، کمتر نه هزار نفر شهروندان جمهوری اسلامی ایران نامنویس کردند و از جانب شرکت های هواپیمایی رئیس های مخصوص تشکیل کرده شده است و خیلی زیاد شهروندان جمهوری اسلامی ایران خواهش دارند که به جمهوری تاجیکستان سفر کنند و از این کشور و از این نوروزی که در حقیقت زنده کرده شد، دوباره در سطح جهانی معرفی کرده شد، استقبال بکنند. یکی از تمدن‌های اساسی ملت تاجیک نوروز و آن را در رشد من بعدی کشوری امروزه ما و نگاهداشت تامین امنیت و باز هم معرفی کردن در سطح جهانی می‌خواستیم اندیشه شما رو شنیدیم. تشکر. من یک نکته قبل از آن که با این مسئله رجوع کنیم میخوام تاکید کنم، بازم یادآور بشیم از همون همایش بین‌المللی پژوهش تمدن باستان و در اونجا رئیس دانشگاه بین‌المللی کوروش کبیر همیر ابرامیان، من این نکته را البته در چندین صحبت گفتم و واقعا این نکته بسیار آموزنده است. گفت که اون زمان که زمان برگزاری جشن مهرگان بود و گفت که من در تاجیکستان وقتی با نوروز آشنا شدم، با این جشن مهرگان آشنا شدم، بار دیگر دیدم که در هیچ یک کشور دنیا از جمله کشورهای میراث برای تمدن نوروز و همین جشن‌های کهنه ملی با اون شهامتی که در تاجیکستان برگزار میشد در هیچ یک کشور دیده نمیشد. و البته ما می‌دونیم که در مورد نوروز هم همین خیلی نظرات بسیار گفتن دانشمندان، مثلا اینجا معلم استاد بسیار نقد اشاره کردن در مورد پیوند شعر و نوروز. مثلا ریچارد فالس که بسیار دانشمند معروف در مورد تاجیکان یک کتاب تاریخ تاجیکان نوشته است، میگه که شعر و نوروز این نماد تاجیکان هستند. یعنی ببینید یک رمز وقتی ما نوروز میگیم البته سخن درباره تاجیکان و تاجیکستان میرد. و چند سال قبل حتی یک دانشمندی از کشور کویت، کشور عربی، گفته بود که اگر چرخ تاریخ دوباره برگردد و تخت جمشید که یعنی جمشید که بنیادگذار نوروز است به زمان ما برسد، برای نشستن و این تخت تنها حقوق معنوی را
امامالله رحمان پرزیدنت جمهوری ترکمنستان دارد که این بسیار نکته آموزنده است و من فکر میکنم که امروز با تحلیل بر این 15 سالی که نوروز ما جهانی است ما میتوانیم بار دیگر بگوییم که همین فضیلت های خاص نوروز که در ترکیب هر یکی از آنها انسانگرایی هست، یعنی همین حتی ببینید میگن که در نوروز مثلا سبزه رستنی سبزه و رستنی همون سبزه برای مثلا سنت، یعنی هر چیزی که به سوی بالا حرکت میکند و مقدس داشته باشد به خاطر که یعنی این بالا رفتن به معنی یعنی انسان بودن و حتی در ترکیب این آیین ها ما ببینیم که مردم ما در شب و روز نوروز مثلا هر چیزی که کهنه است از بهر وی میگذارن، هر چیزی که مثلا غژل است، هر چیزی که مثلا ناپاک است، آلوده است از وی میگذارن. و من فکر میکنم که در جهان معاصر ما یک صحبتی هم داشتیم در مورد تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت درباره اعلان قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده. من فکر میکنم که یکی از رکنهای مؤثر برای تطبیق این برنامه بزرگ این نوروز است. یعنی نوروز امروز وظیفه مکالمه فرهنگ‌ها رو در جامعه معاصر اجرا می‌کند و ببینید برای همین من دیروزم در صحبت که داشتیم گفتم چند روز قبل در یکی از دانشگاه‌های بریتانیای کبیر در دانشگاه مثلا شهر منچستر با حضور دانشجویان کشورهای حوزه تمدن نوروز علاقه دستورخوانی 7 سین آراسته شد که مثلا دانشجوی تاجیک بودن اونجا مثلا اشتراک کردن و امروز مثلا ببینید در آمریکا همین گونه مثلا یک در ساعت بلند نوروز رو استقبال میکنن. یعنی نوروز یک زبانی همدلی هست، چون که در هیچ یک زبان دنیا مثلا ترجمه نمیشه، در همه زبان‌های دنیای معاصر هم نوروز است و مثلا حتی با زبان انگلیسی هم نوروز مثلا مبارک با زبان انگلیسی هم مثلا میگن. امروز من دیدیم که واقعا در همه کشورهای دنیا امروز بسیار در سطح بلند واقعا نوروز خدمت انمین یکی از پل‌های مکالمه فرهنگ رو اجرا کرده ایستاده است با شایستگی با در سطح بلند. و اینجا استاد رحیم بسیار خوب گفتن در مورد تاثیرگذاری فرهنگ نوروز با تمدن جهانی. ما مثلا در برابر چین مثلا در هند همیشه روز جشن هولی هست، یعنی یک جشن معروف هم دارن. اون جشن میگه که 15 مارس برگزار میگردد و بعد از مثلا ما در مجلس ما اگر نوروز تقسیم بندی کنیم که مثلا نوروز اول مثلا بود نوروز شروع میشه نوروز مثلا عوام که از همون روز اول بعد روز مثلا ششم نوروز بزرگ است مثلا خرداد روز میگن و حتی یک رساله هم در قدیم هست مثلا با نام جشن فروردین روز خرداد، یعنی جشن درباره این هم جشن معروف نوروز بزرگ که روز ششم نوروز برگزار میشه هم روز آغاز آفرینش و در اونجا مثلا بسیار از فضیلت های همین جشن تاکید میشه. و یکی از جشن‌ها مثلا سنزبده است، روزی که مثلا مردم به نوروزگاه‌ها میرن هم قربانی نوروز میشه یا مثلا دیگر و میگن که مثلا در پژوهش‌های مردم هند که یعنی همون روز در اونها نوروز فرا میرسد. یعنی ببینید که همون یک جشن‌های عمومیت‌های بسیار مهمی در ترکیب همین هم آیین‌های آغاز سال ما و هم هندوان است و البته این بی‌سبب نیست، چون که ما می‌دونیم که در زمان تیموریان هند حدودی مثلا قریب 200 سال هم زبان فارسی مثلا زبان رسمی بود، زبان مثلا کارگزاری بود و فرهنگ ملی ما نفوذ داشت. همین جشن نوروز 20 روز در مثلا درباره هم از شروع از در زمان اکبر تا مثلا شاه جهان تو جهانگیر ادامه میکرد و یکی از آیین‌های بسیار مهمی که در همین جا جریان میگیره یعنی بخشیدن گناه‌ها. همین سنت‌های فرهنگ با ترکیبی مثلا فرهنگ نه تنها خود مردمانی که در اونجا مثلا در زمان کشورداری میکنن یا نمایندگان ملتی ما بودن با ترکیب فرهنگ هندوان هم وارد شد که مثلا این یک تأثیری با نفوذ دارد و در برابر این همین بازم میگم که فضیلت‌های انسانسازی، فضیلت‌های مثلا پیوند با طبیعت، فضیلت‌های مثلا شاد بودن، شاد زندگی خوش و خرسند عامل شد که این یک حالتی هست که تمام روح انسان ها افاده میکنه. و من فکر میکنم که امروز در زمانی که مثلا در زمان جهانی شوی این رسالت بزرگ نوروز میتواند انسان ها رو به هم آورد. ما امروز جامعه جهانی برای به هم آمدن بسیار نیاز دارد، چون که ما میبینیم که چقدر دشمنی و خصومت از چقدر مثلا این جنگ ها سببگار مثلا قتل و کشتار شد. ما هم بشه همه روزه از طریق شبکه‌های اجتماعی میبینیم، از شبکه‌های تلویزیونی میبینیم. اما ببینید مهمترین پدیده فرهنگ نوروز در کهن متن هست میگفتن که در بعضی کتاب‌های قدیم که در روزهای مثلا نوروز عموما کشتن حتی حیوان
گناه است. تصور کنید که انسانیت درباره قتل انسان حتی اندیشه هم نداشت. یعنی انمین پالایشدگی، انمین فضیلت های بسیار نادر فرهنگ نوروز امروز باید، من فکر میکنم که باید بیشتر ترکیب شد و البته یعنی دوستی و کنار هم آمدن. مثلا شما اشارت کردید که امروز واقعا از نه تنها مثلا از جمهوری اسلامی ایران، از کشورها چقدر برای تماشای نوروز میان و بزرگی و عظمت و شهامت نوروز تاجیکان هم همین است که انمون رسالت تاریخی، یعنی نوروز در تاجیکستان برای همون تختگاهی واقعی تاریخ خود نشسته است که امروز در یک کشور دنیا واقعا نیست. برای همین استاد محمد غایب درست گفتن که همه جا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. تشکر استاد. مرحبا شما. خب اینجا استاد خیلی ملح اشاره کردن درباره گسترش یافتن نوروز در هندوستان. من یک آیین دیگر در هوای صحبت استاد گفتنی هستم. وقتی که نوروز میشد گذشتگان ما تخم‌ها را به هر رنگ آرام میدادند و روی یک سبد میگذاشتند یا روی یک لعلی میگذاشتند و خوب به جشنگاه میبردند. اینو ببینید که چی است چیست. هر یک تخم این رمز آفرینش است و تخم‌های هر رنگه کرده این هر رنگه بودن پوست انسان‌ها است که در نوروز در یک جا جمع میشوند. این متحد کردن مردم است. و امروز میبینید که مثلا سه جمهوری مثلا آسیای میانه در یک جایه با اشتراک سه پرزیدنت کشور در خوجند به نظر گرفته شده است و من گمان میکنم که این خودش یک فعل نیک است، یک کشایشی راهی دوستی است که مثلا سرحدها باز شدن، رفت آمد می شود و از کشورهای دیگر هم می آیند به تاجیکستان. و دویم چیزی که حتما من گفتنی هستم، امروز مثلا توسط شبکه‌ها، توسط مثلا پیامک‌ها، توسط واسطه‌های ارتباطات از بنده بسیار میپرسند. خب از فیسبوک یا دیگر جاها میپرسند مردم دیگر کشورها، خب از بریتانیا هستند، از کانادا هستند و از سنگاپور هستند، به تاجیکستان توجه دارند و همین یک دو هفته آخر سوالهای اینها دایر به نوروز است. نوروز چطور جشن میگیرید؟ رفتن ممکن است، آمدن ممکن است. میپرسند، معلومات میگیرند، میخواهند که اون چیزی که از اینترنت هست با اون شناس شدند و باز از همین مردم محل هم میخواهند که خوب پرسند واقعا چطور میشود و خواهشمندان اشتراک کردن در نوروز تاجیکستان زیاد است. خوب اینو ببینید در ونزوئلا، در کشورهای مثلا آمریکای لاتینی فرض کردیم، در اسپانیا یک فستیوال ها میشود، همون لطه سرخ میدارند و برزگاه از قفای آن میدود برای تماشای مثلا همین یک چوربینی از تمام دنیا میروند که آن هم یک وحشانیت است، لیکن به همون میروند. نوروزی ما ببینید که چقدر نیکی دارد، دسترخوان نیک دارد، سرود دارد، آهنگ دارد، ترانه، موسیقی، هنرهای مردمی. اگر ما همین به طور شایسته باز هم معرفی کنیم، در طول 15 سال جهانی شوی نوروز ما خیلی معرفی کرده توانستیم، لیکن حالا باز کار دوام دارد و من گمان میکنم که زمان فرا میرسد که همان آیین گذشتگان ما که همین تخم هر رنگه میگفتند و خوب یک جا میگذاشتند، مردمی تمام دنیا میآیند جمع میشوند، هم سیاه پوست و هم زنگی و هم مثلا مغولایی و دیگرها همه جمع میشوند و در کشور ما نوروز رو یک جای قید میکنند، از نوروز ما بهره میگیرند و هر یک نفری که به تاجیکستان میآید نوروز ما میبیند، در خانه یک نفر مهمان میشود، این هم تو آمده رفتن نیست و همراه خودش مهری نوروز گرفته می رود، سخن میکند، به چندین نفر میگوید که این ترغیب ملی است و خوشبختانه مردم ما همین چیز درک کردن و یک مهمان خارجی میبینند حتما با یک صحبت خوش میکنند، این چیز باز بیشتر درک کردن لازم است. خب حتی من شاهد شدم که در شب روز نوروز برای به خانه خود بردن یک مهمان خارجی دو همسایه با همدیگر مثلا مجادله کرد و گفت و خودی مهمان گفت یک روز در خانه شما میایستم و یک روز در خانه شما. یعنی در خوجند همین چیزا ما دیدیم، در دهها این گونه واقعا خیلی زیاد است که برای مهمان تلاش میکنند و همین سیاحایی که میآیند همین چیزهای میبینند، با بهانه نوروز میآیند و مهر تاجیکی به سیر شده میروند. یعنی این چیزاش مهم است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. ما بالا اشاره کردیم درباره اونه که در حقیقت برای احیا کردن نوروز و دیگر جشن‌های ملی استقلالیت یک زمینه خیلی خوبی رو فراهم آورد و ما باید اشاره کردن الکی استاد و ما باید قید کنیم و باید بگوییم که
سهم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در احیای فرهنگ ملی، در شناخت چهره‌های تاریخی که ما برای تمام جامعه جهانی امروز معرفی کرده ایستادیم، در برابر جشن نوروز، دیگر جشن صدف و تیرگان و مهرگان و دیگر تمدن ملی امان سهم پیشوای ملت خیلی نظر است. و در آخری برنامه می‌خواستیم استاد اندیشه کارشناسان و بخش شما را وابسته به نمی سهم پیشوای ملت در احیای تمدن فرهنگ ملی تاجیکستان شده باشه. تشکر زیاد. واقعا ما چون که اشاره کردیم پیش از همه نکته بسیار مهم و آموزنده و برازنده در این عرصه آن است که پیشوای معظم ملت در برابر نوروز، یعنی در احیای هر 4 جشن ملی ما اقدام کردن و خوشبختانه از نظر اول در برابر اینکه نوروز جشن جهانی شد و با آرای تمام کشورهای حوزه تمدن نوروز، یعنی از پیشنهاد تاجیکستان و دستگیری این کشورها، 2 جشن دیگری ما مثلا هم مهرگان و هم صدر در فهرست یادگاری های غیر مادی یونسکو وارد شد که این هم بسیار مهم است. و از همه اساسی هر 4 جشن در تقویم ملی ما وارد شدن که شاید در یگان کشور دنیا با این رسمیت این دیده نمیشد. و البته من در مورد نقد و نظر و اندیشه های دانشمندان مثلا حتی خارجی گفتم که از نوروز، از تشبث های پیشوای معظم ملت ما خیلی مهم استقبال کردم. و من یادم هست که وقتی که بار اول در عرفه نوروز وقتی که استخوان‌های ملی گشوده میشد و اونجا پیشوای معظم ملت با زیان ملاقات کردن و حتی همون زمان مثلا گفتن که یعنی امروز باید ضرورت توجه و تحقیق عمیق سرنوشت نوروز پیش آمده است، به خاطر اینکه نوروز ما اونقدر پرغناوت، اونقدر ترکیبش پرمضمون، پر از رسم و اینها است که حتی 2 رستو از همدیگر فرق میکنن و حتی دستور دادن که باید این آیین‌ها، این رسم و رسوم تحقیق شود و بر جهانیان معرفی گردد. و ما شاهدیم که در زمان چند سال اخیر البته یک دانشنامه نوروز، یعنی همون سلسله دانشنامه و نوروز به چوب رسید که خیلی از کارها انجام شد. و خوشبختانه من با کمال افتخار میگویم که در این شب و روز نوروز از جمله یکی از کتاب‌های من با نام اثرات تا نوروز در انتشارات خردگان جمهوری اسلامی ایران با خط فارسی چاپ شد. و این ویژگی از همه اساسی این کتاب اون است که اینجا پر همه نوروز، حتی مثلا از این عکسی که در بالاشم هم می‌بینید نوروزی تاجیکان است، یعنی نوروزی تاجیکان است. و در برابر این ما شاهد آن هستیم که برابر این پژوهش‌ها نوروز واقعیت تاریخی خود را در زمان معاصر پیدا کرد. یعنی اون وظیفه، اون رسالت بزرگی که در مسیر تاریخ داشت امروز به شایستگی به تخت خود نشست و امروز واقعا به عنوان یک جشن جهانی و هم جهانساز برای جهانیان معرفی میشد که البته در این جودا خدمت‌های برازنده و سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام خیلی بزرگ است که من بارم دیگر به همون بهای بلندی دانشمندی از کویت برمیگردیم که یعنی امروز واقعا همون میراثبری واقعی بزرگانی که نوروز را بنیاد می‌گذارند امروز با همین خدمت‌های خود پیشوای معظم ملت ثابت کردند و امروز واقعا همچون یک در زمان ما یک مفهوم نو است، یعنی پیشوای نوروزی و واقعا امروز در قلب و در محبت خانه نه تنها مردم تاجیکستان بلکه تمام تاجیکان جهان و فارسی زبان وارد گردیم که این رو ما همه روزه از صحبت‌هایی که امروز سیاحان خارجی می‌بینن، از فضیلت‌های نوروز می‌بینن و از این پیشرفت‌های نوروز می‌بینن، این رو احساس می‌کنیم. و منم خیلی از سخن‌هایی که شنیدیم و من با امروز شنیدم این خودش گواهی آن است که واقعاً پیشوای معظم ملت در احیای فرهنگ نوروز نقش موثر گذاشتن و مخصوصا با هدایت و راهنمایی پیشوای معظم ملت مهمترین سرچشمه‌های شناخت نوروز شاهنامه فردوسی که من با تمام خوانندگان تقدیم بشود، آثار الباقیه و التفهیم بار دیگر مثلا با شکل کامل نشر شدن که اینها هم البته در برای شناخت نوروز اهمیت مهم دارن. من فکر میکنم که این هم یک دستور راهنما و هدایت‌های پیشوای معظم ملت است و ما افتخار میکنیم که واقعا امروز با مجموع این تشبث‌ها پیشوای معظم ملت ما توانستند که همچون یک میراثبری کوروش و میراثبری جمشید و میراثبری همین اصیل همین فرزندانی که نوروز را شکوه بخشیدن امروز در زمان استقلال ملی با طرح نو، با شکوه نو در تخت خود نشاندن و امروز ما خود ما رو همچون
меросбарони наврӯз эътироф мекунем ва ба чуноне ки дар унвони барнома ҳам шумо гуфтед, яъне имрӯз воқеан бо тавассути ҳамин хидматҳои пешвои маъзами миллат мо метавонем гӯем ки наврӯз беҳтарин ҳадияи маънавии тоҷикон ба тамаддуни ҷаҳон, ба тамаддуни инсонӣ аст. ташаккур. устод марамад шеш. خب اینجا هم خیلی خوب قید کردید که برای مثلا احیای جشن‌های ملی اینجا استاد گفتند که تنها در تاجیکستان این 4 جشن رسمی است، هرچند که مثلا در ایران جشنی سده در بین مردم قید کرده می شود، آهنگ‌های خلقی دارد، در روستاها به طور باشکوه قید می شود، لیکن در تقویم رسمی آن نیست. یا اینکه جشن مثلا مهرگان یا اینکه تیرگان که به ما نواری شد، همین این اقدام پیشنهادن، همین اقدام گذاشتن در همین زمان معاصر، این نشانه جرأت خیلی بزرگی پیشوای ملت است. برای یک اندیشه سالم پشتیبانی کردن و آن را تا به سطح جهانی برآوردن، جرأت، جسارت و در برابر جرأت و جسارت دانشی لازمه در کار است که همین این چیزهای از خودشان نشان دادند و گروه عالمان و محققان برای این کار وادار کردند تا اینکه سند و حجت ها به سازمان ملل متحد پیشنهاد شود و یونسکو پیشنهاد شود که این هم از جسارت بزرگ درک می‌دهد. و در گذشته یک عادت بود، عادتی در نوروز تقدیم کردن اثرهای نوروزی با نام نوروزنامه. خب و فرق نداشت که مثلا اثر طبی باشد، هم هنگامی که به شاه تقدیم میکردند اون نوروزنامه نام داشت. و امروز ها هم میبینیم که در عرفی نوروز، در شب و روزی نوروز، نویسندگان، شاعران و استاد خودشان هم همینجا هستند و ملت اثر تقدیم کرده است. این هم نوروزنامه ها است و این سنت احیا شد، سنتی نوروزنامه نوشتن و یک مردم با یک نوگانی شاد کردن. در نوروز نوگانی پیشنهاد کردن این عادت سنت مردم تاجیک است و حتی در عصر 15 در هرات وقتی که نوروز میشد، این تاجیک ها، نانوای ها نان را به نمود قلعه میپختند و آن را برآورده به مردم نشان میدادند که نان هنده نمودش نمود قلعه است، یک نوگری نشان دادن. یا اینکه سال 1893 در نوروز خوجند حاجی یوسف میرفیاضف گلوبوسی ساخته‌اش را نمایش داد. سال 1903 باشد همین نوگانی ساخته‌اش یعقوب جان فرنگ در ایدگاه خوجند پرواز چوبین همون ساخت و به مردم نشان داد، یک قطاره چوبین نشان داد که مردم با هم می نشستند و دلخوشی میکردند. یعنی فلسفی بزرگ نوروز نو شدن است، نو را مثلا قبول کردن است و زندگی و روزگار و فعالیت و کار و رفتار نو کردن، بدی ها را پرتافتن، نیکی ها را قبول کرده باز به نو رفتن است. و من به تماشابینان آرزو میکنم که بگذار زندگیشان نو باشد و نوروزشان پیروز باشد. تشکر زیاد، سلامت باشید. بار دیگر با استفاده از فرصت مناسب برای شما استادان عزیز برای اشتراکی دائمی و ابراز اندیشه‌های سازنده در برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه اظهار مینت‌داری بیان میکنیم. تماشابینان عزیز، ما مسئولین برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه همه شما را با این عید اجدادی نوروز بین الملل صمیمانه تبریک و مبارکباد میگیم. همه جا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.